ایک 18-20 سالہ نوجوان نماز جمعہ ادا کرنے کے لیے اپنے علاقے کی مسجد میں آتا ہے۔ وہ ایک کالج اسٹوڈنٹ تھا۔ وہ نماز پنجگانہ کا پابند نہیں تھا، بس نماز جمعہ ادا کرنے کے لیے اپنے محلے کی مسجد میں آیا کرتا تھا۔ جب جماعت کھڑی ہونے والی تھی، اس نے اپنی جیب سے موبائل فون نکالا اور اپنے سامنے رکھ کر جماعت میں شریک ہو گیا۔ جب امام صاحب دوسری رکعت پڑھا رہے تھے، چاروں طرف سناٹا چھایا ہوا تھا۔ صرف امام صاحب کے قرآن مقدس کی تلاوت کی آواز چاروں طرف مسجد میں گونج رہی تھی کہ اچانک اس نوجوان کا موبائل بجنے لگا، یعنی اس کے موبائل پر کسی نے کال کیا، اور اتفاق سے اس نے اپنے موبائل کا رنگ ٹون کوئی فلمی گانا لگا رکھا تھا۔ یعنی مسجد میں جب امام صاحب تلاوت کر رہے تھے، اچانک اسی وقت اس کے موبائل سے گانا بجنا شروع ہو گیا۔ اب وہ نوجوان بڑا پریشان ہوا، جو صفوں میں لوگ موجود تھے وہ بھی پریشان ہوئے کہ آخر یہ کس کا فون بج رہا ہے، کون ایسا بدبخت آدمی ہے جو مسجد میں اپنے فون کو سائلنٹ کرنا بھول گیا، اور وہ بھی ظالم نے فلمی گانا رنگ ٹون کے طور پر لگا رکھا ہے۔ وہ نوجوان بڑا پریشان تھا، لیکن کچھ کر بھی نہیں سکتا تھا۔ اگر موبائل اس کی جیب میں ہوتا تو شاید وہ اسے سائلنٹ کرنے کی کوشش کرتا، لیکن موبائل تو اس کے سامنے رکھا ہوا تھا اور وہ حالت قیام میں تھا۔ اب وہ انتظار میں تھا کہ کچھ دیر کے بعد کال کٹ جائے گی۔ امام صاحب قرآن شریف کی تلاوت کر رہے تھے، ابھی کال کٹ ہوا کہ دوبارہ پھر سے بجنا شروع ہو گیا۔ اس طرح سے جب تک امام صاحب کی دوسری رکعت مکمل ہوتی، مسلسل 3 مرتبہ اسے فون آیا، یہاں تک کہ اس کے رنگ ٹون کی یعنی اس گانے کی آواز پوری مسجد میں چاروں طرف گونجنے لگی۔ وہ نوجوان کھڑے کھڑے سوچ رہا تھا، نہ جانے کون بدبخت ہے جو اس وقت مجھے کال کر رہا ہے، پتہ نہیں نماز پڑھنے کے لیے گیا کہ نہیں گیا، کون ہو سکتا ہے۔ وہ نوجوان دل ہی دل میں سوچ رہا تھا، کاش زمین پھٹ جاتی اور میں اس کے اندر سما جاتا۔ اب جیسے ہی میں سلام پھیروں گا، تمام لوگ پتہ نہیں میرا کیا حال کریں گے۔ یعنی حالت نماز میں اس کا موبائل بجتا جا رہا تھا اور وہ نوجوان بار بار یہی سب کچھ سوچتا جا رہا تھا، اب پتہ نہیں کیا ہوگا، اب پتہ نہیں کیا ہوگا، یہاں تک کہ امام صاحب نے سلام پھیرا۔ جیسے ہی امام صاحب نے سلام پھیرا، مسجد میں موجود تمام لوگ اسے گھور گھور کر دیکھنے لگے۔ بہت سے لوگ ایسے تھے جنہیں پتہ نہیں تھا آخر کس کا موبائل بج رہا تھا۔ لوگوں نے ایک دوسرے کی طرف اشارہ کر کے بتا دیا اسی نوجوان کا موبائل بج رہا تھا۔ امام صاحب بھی پلٹے، پلٹنے کے بعد کہنے لگے، کون وہ جاہل آدمی ہے جو اللہ کے گھر میں بھی اپنے فون کو سائلنٹ کرنا بھول گیا، سب کی نماز میں خلل پیدا کر دی۔ کیسے لوگ ہیں، گندے گندے رنگ ٹون رکھتے ہیں، اللہ کے گھر میں آتے ہیں اور مسلمان کہلاتے ہیں۔ امام صاحب نے بھی اپنی زبان سے اس نوجوان کو جلی کٹی سنا دی۔ اب امام صاحب کی ان باتوں کے بعد مسجد میں موجود تمام لوگوں نے اس نوجوان کو برا بھلا کہنا شروع کر دیا، یہاں تک کہ اب وہ نوجوان بنا دعا کیے ہوئے، بنا سنتیں ادا کیے ہوئے مسجد سے باہر نکل جاتا ہے۔ اس کی آنکھیں آنسوؤں سے بھر آئی تھی، یہاں تک کہ ساری خبر اس کے گھر تک پہنچ گئی۔ جب وہ اپنے گھر پہنچا تو اس کے والد نے بھی اسے بہت ڈانٹا، اس کی والدہ نے بھی اسے 10 باتیں سنائی۔ وہ نوجوان گویا خود اپنی نظروں میں گر چکا تھا۔ اب جب بھی وہ اپنے گھر سے نکلتا، راستہ چلتے لوگ اس کی طرف انگلی اٹھاتے، ہر کوئی اس کا مذاق اڑاتا، لوگ اسے تانے دیتے۔ دیکھتے ہی دیکھتے ایک ہفتہ گزر گیا۔ جب اگلے جمعہ کا دن آیا، وہ نوجوان اپنے گھر سے نکل کر اللہ کے گھر میں نماز جمعہ ادا کرنے کے لیے نہیں گیا۔ ماں بار بار کہتی رہی، بیٹا نماز پڑھنے کے لیے نہیں جاؤ گے، نماز پڑھنے کے لیے نہیں جاؤ گے۔ بیٹا اپنی ماں سے کہتا، ماں میں کیا منہ لے کر مسجد میں جاؤں گا، راستہ چلتے جو لوگ مجھے ذلیل کرتے ہیں، میرا مذاق اڑاتے ہیں، اگر میں دوبارہ مسجد کے اندر داخل ہو گیا تو پتہ نہیں وہ مل کر میرے ہاتھ پیر نہ توڑ دیں۔ مجھ سے ایک غلطی کیا ہوئی، مجھے تو لوگوں نے راہ چلتے مذاق بنا لیا ہے۔ اب اس نے مسجد میں آنا جانا بند کر دیا۔ وقت گزرتا رہا، یہاں تک کہ اس کے دوستوں میں ایک دوست کا برتھ ڈے آیا۔ اس نے اپنے تمام دوستوں کو
पार्टी पर बुलाया बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए। वो तमाम दोस्तों को साथ लेकर एक रेस्टोरेंट एंड बार में जाता है, यानी एक ऐसे होटल में जाता है जहां पर खाने पीने की चीजों के साथ शराब भी सर्व की जाती थी। वहां पहुंचकर तमाम दोस्तों ने अपने अपने एतबार से ऑर्डर करना शुरू कर दिया। किसी ने अपने लिए कोल्ड ड्रिंक मंगाया, किसी ने अपने लिए जूस मंगाया, किसी ने अपने लिए शराब मंगाई। अब तमाम दोस्त वहां बैठे बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे थे। अचानक उसी नौजवान का हाथ एक शराब के प्याले पर लगता है और शराब का प्याला यानी शराब से भरा हुआ ग्लास टेबल से जमीन पर गिरता है। वो टूट जाता है और चारों तरफ शराब फैल जाती है। जब उस नौजवान के हाथ से शराब का प्याला जमीन पर गिरकर टूटा, उस नौजवान को अपनी गलती का एहसास हुआ कि मेरे हाथ के लगने से शराब का प्याला जमीन पर गिर गया, शराब भी चारों तरफ फैल गई, कांच के टुकड़े भी चारों तरफ फैल गए। वो अपनी गलती पर शर्मिंदा हुआ। इससे पहले कि वो माफी तलाफी करता, एक वेटर भागता हुआ आता है, आकर कहता है आपको परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, कभी कभी ऐसा हो जाता है, कोई बात नहीं, मैं इसे अभी साफ करा देता हूं। इसके बाद उसने सफाई वाले को बुलाया। सफाई वाले ने एक एक करके तमाम कांच के टुकड़ों को उठाया, शराब को अच्छी तरह से साफ किया और उसके बाद वो वहां से चला गया। सफाई वाले के जाने के बाद उस रेस्टोरेंट एंड बार का मैनेजर अपने काउंटर से उठकर आता है, आकर कहता है आई एम सो सॉरी, कभी कभी ऐसा हो जाता है, आपको परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, आपके शराब का प्याला गिरकर टूट गया, इसके बदले में आपको अपनी तरफ से एक कॉम्प्लीमेंट्री शराब का प्याला देता हूं। उसने ऑर्डर किया, एक शराब का नया प्याला लाकर सामने रख दिया गया। अब ये नौजवान ये सारा मामला देखकर बड़ा परेशान था। एक तरफ मैं अल्लाह के घर में गया था, एक गलती हुई और यहाँ शराब के अड्डे पर आया हूँ, यहाँ एक गलती हुई, वहां की गई एक गलती का नतीजा क्या हुआ और यहाँ की गई एक गलती का नतीजा क्या हुआ। वहां तो नमाजी थे, नमाजियों का रवैया मेरे साथ कैसा था, यहाँ तो शराबी हैं, शराबियों का रवैया मेरे साथ कैसा है। मस्जिद में मुझसे जो गलती हुई थी मैंने जानबूझकर नहीं की, यहाँ भी मुझसे जो गलती हुई है मैंने जानबूझकर नहीं की, लेकिन मस्जिद के नमाजियों का सलूक मेरे साथ कैसा था और यहाँ मौजूद शराब पीने वालों का या बुराई करने वालों का सलूक मेरे साथ कैसा है। अल्लाह अकबर। मस्जिद में लोग मुझे नोच खाने को तैयार थे, अगरचे मैं शर्मिंदा था, माफी भी मांग रहा था, लेकिन मेरी बात सुनने को कोई तैयार नहीं था। और यहाँ मैंने एक बार भी सॉरी तक नहीं कहा, बल्कि आने वाले लोग मुझसे सॉरी कह रहे हैं, लोग कह रहे हैं गलती हो जाती है, कोई बात नहीं। अब वो दोनों को जज करना शुरू कर देता है। एक तरफ अल्लाह के घर में अगर गलती हो जाए तो लोगों का सलूक आपके साथ कैसा होता है, और एक तरफ बुराइयों के अड्डों पर बाजारों में गुनाहगारों के दरमियान आपसे कोई गलती हो जाए तो लोगों का रवैया आपके साथ कैसा होता है। अब वो नौजवान दोनों चीजों को सामने रखकर ये जज करता है। अल्लाह के घर में आने वाले अगरचे अपने आप को बहुत नेक समझते हैं, अच्छे इखलाक का मालिक समझते हैं, लेकिन उन्हें बात करने की तमीज नहीं है, मुआशरे में जीने का सलीका नहीं है, और ये लोग अगरचे शराब के अड्डे पर मौजूद हैं, दुनिया इन्हें बुरा समझती है, गुनाहगार समझती है, लेकिन ये एक दूसरे के साथ कितने अच्छे से पेश आते हैं, इनका इखलाक कितना अच्छा है, इनके आपसी मामलात कितने अच्छे हैं। 18-20 साल के नौजवान के दिल दिमाग पर आप जरा सोचें कैसा असर हुआ होगा। आज हमारी सोसाइटी का यही हाल है। अगर मस्जिद में गलती से किसी का मोबाइल ऑन रह जाए और दौराने नमाज उसका मोबाइल बजने लगे, हमारा रवैया उसके साथ कैसा होता है। क्या कभी हमने सोचा मस्जिद में आने वाला मुसलमान क्या ये जानबूझकर करता है? क्या वो चाहता है कि लोगों के जहन मुंतशिर हो जाएं? क्या वो चाहता है कि नमाजियों की नमाज में खलल पैदा हो जाए? नहीं, जाहिर है कि इंसान है, गलती हो गई। हमें चाहिए अपने नबी की सुन्नत मुबारका पर अमल करते हुए लोगों की गलतियों को दरगुजर किया करें। हम अफ़्व दरगुजर से काम लें। कभी अपने अंदर सब्र और ज़ब्त का मादा पैदा करने की कोशिश करें। कभी कभी हम जज्बात में आकर गलत फैसले कर बैठते हैं और हमें उस वक्त ये ख्याल भी नहीं रहता जज्बात में किए गए फैसलों का नतीजा कितना बुरा होता है। अल्लाह तबारक तआला हमें और आपको एक दूसरे का हक अदा करने, एक दूसरे के साथ हुस्ने सुलूक से पेश आने, लोगों की गलतियों को माफ करने, लोगों की ज्यादतियों को
عفو درگزر کرنے کی اور صبر و ضبط سے کام لینے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔